मुर्शिद सोना। जे असी भी वो परमात्मा की रहमत का ताज अपने सिर सजाना है तो फिर सानू भी अपना जीवन ऐसा बनाना पैना कि जिथे किसी नू दुख या किसी का बुरा करने की भावना ना होवे। जिद्दां असीं एक कहानी जो सानू बड़ी प्यारी लगती है इत्थे सुनाना चाहांगे। एक कहानी एक बच्चे दी है और इस कहानी दे नाल नाल असीं ये भी कहना चाहांगे कि जरा गौर करना, ध्यान देना, इस कहानी नू भी जरा ध्यान ना सुनना। एक बार दो बच्चे, एक कहानी सानू बहुत प्यारी लगती है। दो बच्चे समुंदर तो सीप इकट्ठियां करके जेब च भर के वापस आ रहे हैं। एक बच्चा 10 साल का है, एक ओदी भैन 8 साल दी है, बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है, यानी लड़की है, बड़ा लड़का है। ये दोनों समुंदर तो खेल के कुछ सीपां लैके वापस अपने घर नूं जा रहे हैं। जो वापस अपने घर नूं जा रहे हैं तो रस्ते विच एक खिलौनियां दी दुकान है। जो खिलौनियां दी दुकान उस बच्चे ने देखी, छोटी बेटी ने देखी, लड़की ने देखी, तो खिलौनियां दी दुकान ते उसने की देखा कि एक गुड़िया है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ बड़ी प्यारी लगी। जिसले उन्हें वो गुड़िया देखी तो उन्हें अपने भरा नूं हथ फड़ के कहा कि भैया भैया मैनू ये गुड़िया चाहिदी है, मैनू ये गुड़िया चाहिदी है। जदों भरा नूं कहा कि मैनू ये गुड़िया चाहिदी है तो ਉਹਦਾ भरा भी रुकिया, कहंदा ठीक है मैं हुणे ही पता करदा हां, चल मेरे नाल। कहंदे बड़े मान दे नाल जिद्दां हुंदा ना बड़े भरा नूं कि लै फिकर ना कर मैं तैनूं गुड़िया लैके दिंदा हां। कहंदे छोटा बच्चा अपनी भैन दी बांह फड़ के उहनूं अंदर लै गया। जिस वेले अंदर गया तो दुकानदार नूं पुछदा है बच्चा कि अंकल अंकल ओ जिहड़ी गुड़िया है इहदी कीमत की है? तो दुकानदार ने मुस्कुरा के बच्चों वाल देखिया, बच्चों के हालात नूं देखिया, क्योंकि देखिया कि बच्चों के पैर भी नंगे है, तन दे उपर कपड़ा भी सधारण है। देख के पता लगता है कि गरीब परिवार के बच्चे हैं, कि ये कोई अमीर परिवार के बच्चे नहीं है। क्योंकि अमीर परिवार के बच्चे होंदे तो पैरी जुत्ती भी होनी सी, तन ते कपड़े भी अच्छे होने सी और शायद गड्डी च आंदे, पैदल ना आंदे, तुर के ना आंदे। पर इन्हां दी हालत देख के लगता बड़े गरीब है। तो उस वेले उस दुकानदार ने कहा कि बेटा तू इहदी कीमत की दे सकदा, दस। बच्चे ने पूछा अंकल अंकल गुड़िया की कीमत की है? तो उन्हां दी हालत देख के दुकानदार ने पूछा कि बेटा तू इहदी कीमत की दे सकदा है? तो बच्चे ने कहंदे जेब चों सीपां इकट्ठियां कीतियां सी, ਉਹ ਸੀਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਾਲੇ ਗੁੜੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸੀਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਤਾਂ 300-400 ਦੀ ਹੈ, 300 ਇਹਦੀ कीमत है और ये सीपां देन लगे, कोई सीपां नाल भी गुड़िया मिलती है। नौकर भी हसिया, दुकानदार भी देख के हसिया। पर फिर दुकानदार ने की कीता, वो सीपां दे ढेर विचों जो बुक भर के बच्चे ने रखिया सी, उन्हें 1 2 3 4 सीपां एक साइड ते कढ़ियां, तो बाकी उन्होंने कहा लै बेटा ये तो बहुत ज्यादा है, ये गुड़िया की कीमत 4 है, वो मैं ले लईयां, बाकी तू अपनियां सीपां लै तो गुड़िया ले जा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਪਕੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਗੁੜੀਆ ਉਠਾਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। इधर जो दोनों ही खुशी खुशी दुकान तो बाहर चले गए तो नौकर पुछदा है दुकानदार नूं कि महाराज के मालिक तुसी वो 300-400 दी गुड़िया सी, 300 दी गुड़िया सी और तुसी आ बेकार जिहियां 4 सीपां दे बदले वो गुड़िया उहनूं दे दित्ती, इन्ना नुकसान हो गया साडा, ये तुसी की कीता? तुहानूं पता है कि सीपां दी गुड़िया नहीं आंदी या सीपां दी कोई कीमत नहीं हुंदी, फिर भी तुसी 300 का नुकसान कर लिया, ये गुड़िया दित्ती क्यों? तो दुकानदार कहन लगा नौकर नूं कि रामू तू नहीं समझ सकता,
ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि 300 की गुड़िया मैं 4 सीपां दे बदले मुफ्त च दित्ती तो मेरा 300 का नुकसान हो गया। नहीं रामू, मेरा 300 का नुकसान नहीं होया। दरअसल तैनू 300 रुपया नजर आंदा है, पर मैं उन्हां बच्चों की खुशी नूं देख रहा जिहदे सामने 300 की 3,03,000 भी छोटे है, थोड़े है। जरा समझना सारे जी, तू देख रहा है कि गुड़िया 300 दी सी जो मैं मुफ्त में दे दी, पर मैं देख रहा हाँ कि मैं जे गुड़िया दी तो मैं वो 300 नहीं देख रहा, मैं वो बच्चों की खुशी देख रहा। और खुशी की कीमत ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ तो भी ज्यादा होती है। हुण तुसीं भी तो जीवन च जो करते हो खुशी वास्ते ही करते हो, बोलो खुशी वास्ते करते हो या नहीं? हुण जे तुहानूं पता लगे कि आह चीज़ नाल मैनूं खुशी मिलनी है तो तुसीं कहंदे इहनूं प्राप्त करन दी खातर मैं कुछ भी कर सकता है, क्योंकि खुशियां की कोई कीमत नहीं होंदी। सो दुकानदार ने कहा कि रामू, अगर मैं 300 बचाने की खातर गुड़िया ना दिंदा तो उन्होंने इन्नी कीमती खुशी कित्थों मिलनी सी। और उन्होंने खुश देख के जो मैनू खुशी मिली है ओदी तो कोई कीमत मैं लगा ही नहीं सकता, ओदा तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता मैं। इसलिए हुण असीं इत्थे तुहानूं भी सवाल करांगे, क्योंकि उस दुकान दे मालिक ने दूजी गल रामू नूं ये कही कि रामू पैसा तो असीं रोज कमांदे आ, पैसा तो असीं रोज कमांदे आ, पर अज खुशी कमाण दा मौका मिलिया सी। इसलिए इंसान नूं जीवन च सारी जिंदगी पैसा ही नहीं कमांदे रहना चाहिए, कुछ ऐसे कर्म भी कर लेने चाहिए जिहदे नाल खुशियां कमाईयां जा सकन, क्योंकि बहुत खुशियां ऐसियां हैं जो पैसे नाल नहीं खरीदियां जा सकदियां, नेकियां करके ही ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? इसलिए ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ कि ऐसी जीवन च पदार्थ कमान च लगे हुए हैं या ऐसी भी जीवन च कोई ऐसा कर्म करते हैं कि जिहदे नाल असीं वो नेकी कमा लईए, वो खुशी कमा लईए, और मालिक दे घर दी खुशी, मालिक दे घर दी रहमत। तो ये गल याद रखो, नेकियां दे नाल ही जुड़ी हुई है, क्योंकि नेकियां दा मार्ग ही तुहानूं प्रभु दी रहमतां तक पहुंचांदा है। इसलिए जीवन च नेकी करनी भी बहुत जरूरी है, जीवन च अच्छा करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा करके ही इंसान जीवन च वो खुशियां दे भंडार नूं प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो संत मलूक दास जी भी अपनी वाणी च कहते हैं कि मक्का मदीना द्वारका बदरी और केदार, मक्का मदीना द्वारका बदरी और केदार, बिना प्रेम सब व्यर्थ है कहत मलूक विचार। इसलिए मलूक कहते हैं कि मक्के चला जा, मदीने चला जा, बद्रीनाथ चला जा, केदारनाथ चला जा, पर अगर तेरे जीवन च दूसरियां दे प्रति प्रेम नहीं है तो तेरियां सारियां यात्रावां ही व्यर्थ है। बोलो समझदे हो कि नहीं? उन्होंने इत्थे प्रेम दी गल कीती, और प्रेम दा मतलब की है? प्रेम दा मतलब कि साडे हिरदे दे विच समाज या इंसानियत दे नाल ओ प्रेम दी भावना होनी चाहिदी है कि साडे अंदरों सब दे भले दी कामना निकले। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए कदी विचार करो कि मेरे अंदर दूसरे के प्रति इन्ना प्रेम है कि मैं दूसरे नूं पीड़ा च देख के की महसूस करता हाँ, मैं दूसरे नूं तकलीफ देख के की महसूस करता हाँ। अगर दूसरे नूं पीड़ा च देख के साडे अंदर भावना नहीं उठती ओदी पीड़ा दूर करन दी, तो फिर इहदा मतलब असीं हाले प्रेम नाल भरपूर नहीं होए। इसलिए संत मलूक दास कहते हैं कि जे परमात्मा नूं पाना है तो तू मक्के जाके नहीं पा सकता, परमात्मा नूं पाना मदीने जाके नहीं पा सकता, बद्रीनाथ केदार जाके नहीं पा सकता। प्रभु नूं पाना है तो अपने अंदर प्रेम भावना पैदा कर, सब दे प्रति तेरे हिरदे च प्रेम होना चाहिए। जिद्दां दुकानदार दे हिरदे च प्रेम सी बच्चों नूं लैके, तो देखो बच्चों की खुशी खातर अपना नुकसान वो कहता हो जाए, कोई गल नहीं, बच्चों की खुशी की कीमत की है। इसी तरह जीवन दे विच एक पॉइंट, एक गल नूं
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ स्वामी विवेकानंद एक दिन बड़े परेशान जे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु से जो बड़े परेशान जे पहुंचे और जाके चरणों च सिर रखिया, तो स्वामी रामकृष्ण जी ने पूछा कि विवेकानंद बड़ा परेशान है, की गल, बड़ा परेशान है, की गल हो गई? तो स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़ के कहा कि हे सतगुरु, कि गुरुदेव पिछले कई दिनों तो मैं परेशान हाँ, कि जब भी मैं ध्यान ते बहंदा हाँ, जब भी मैं सिमरन ते बहंदा हाँ, तो एक जगह जाके मेरी सुरती अटक जाती है, रुक जाती है, तो अगे नहीं जाती। बस इस तरह लगता कि दरवाजा सामने ही है, पर वो दरवाजा खुलता नहीं पिया। मैं बड़ा परेशान है, हर रोज काफी दिनों तो यही गल हो रही है कि मेरी सुरती उत्थे तक पहुंचती है, लगता है कि द्वार सामने है, पर खुलता नहीं है। सो बड़ा मन परेशान हो गया कि कदों इस द्वार के अंदर प्रवेश करूंगा। सो अज मैं परेशान होकर तुहाडे कोल आया हाँ और बेनती कर रहा कि सतगुरु ये क्यों नहीं द्वार खुलता, कारण की है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद नूं देखदे है, थोड़ी देर वास्ते उन्होंने अपनी अखां बंद कीतियां और थोड़ी देर बाद अखां खोलियां, और पता उन्होंने की किया विवेकानंद नूं? कहंदे विवेकानंद उठ। विवेकानंद उठ के खड़ गए। कहंदे एक फलाने नाम दा आदमी रहंदा है इस महल्ले च। विवेकानंद ने कहा जी रहंदा है। कहंदे ओनू जानदा है? विवेकानंद कहंदे जी वो तो मेरा दुश्मन है, मैं उन्हां बड़ी नफरत करदा हां, बचपन तो ही साडी एक दूजे नाल बनदी नहीं है, बड़ा एक दूजे नाल वैर है, एक दूजे नू देखना भी असीं पसंद नहीं करदे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बस विवेकानंद अज उत्थे चला जा और जाके उन्होंने गल ना ला लै, जाके उन्होंने गल ना ला लै, और हो सके तो बैठ के चाह की प्याली भी पी लियो। तो विवेकानंद ने कहा माफ करो मेरे सतगुर, ए गुरुदेव माफ करो, मैनू होर कोई काम दस दिओ, पर मैं उस आदमी दे कोल किद्दां जावां जिहदी शक्ल देखना मैं पसंद नहीं करता, जिहदी शक्ल देखना मैं पसंद नहीं करता, उहदे कोल किद्दां जावां? होर कोई मैनू काम दस दिओ, मैं होर कर लूं, पर उत्थे ना भेजो। तो उसले गुरु ने कहा फिर विवेकानंद गल तो यही है, या अपने मन नू खुश कर ले या गुरु नू खुश कर ले, क्योंकि रास्ते तो दो ही है। तेरा मन कहता मैं उत्थे नहीं जाना क्योंकि मेरा दुश्मन है, मैं उहदे घर क्यों जावां? या तो हुण अपने मन नू खुश कर ले, उहदे घर ना जाके, तो या फिर अपने गुरु नू खुश कर ले, क्योंकि मैं तेनू कह रहा उत्थे जा। और जीवन च हमेशा इंसान दे कोल दो ही रास्ते हुंदे, या अपने मन दी मन या अपने मुर्शद दी मन, अपने सतगुर दी मन, अपने प्रभु दी मन। और जिहड़ा इंसान मन दी मनदा है वो फिर परमात्मा दी रहमत तो दूर हुंदा चला जाता है, ओदी कृपा तो दूर हुंदा चला जाता है। तो जिहड़ा इंसान अपने गुरु दी मन लैंदा है वो फिर प्रभु दी रहमत दे नेड़े हुंदा चला जाता है। हुण इक्को ही गल स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कही कि विवेकानंद हुण तू फैसला करना है, अपने मन नू खुश करना है या सानू खुश करना है। हुण कहंदे विवेकानंद ने जदों ये गल सुनी तो फिर कहन लगे कि हे मेरे गुरुदेव, जे तुहाडी और मन की गल है तो फिर तो मैं तुहानू ही खुश करना है। हुण तुहाडे सामने मन की रह गया, इस करके दसो कदों जाना है? वो कहंदे कदों की जाना, हुणे ही जा, हुणे ही, क्योंकि नेकी विच कदी देरी ना करो।
ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਗਏ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਾ, ਮੁੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੁੜ ਜਾ, ਮੁੜ ਜਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਚੱਲਦੇ। ਦਿਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਬਣਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਿੱਚਾ ਤਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਮਨ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ, ਨਾ ਖੜਕਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਈ ਦਿਲ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਪੀ ਲਈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਗਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬੈਠੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲੇ ਮਿਲੇ, ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ।
ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਬੈਠੇ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ। ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁੰਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਟੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਰ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਸਤਸੰਗ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ